ओम शांति 4 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे, संगम जुगरे तुममानंकु नुआ एवं संपूर्ण भिन्न ज्ञान मिलुछि। बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे, संगम जुगरे तुममानंकु नुआ एवं संपूर्ण भिन्न ज्ञान मिलुछि। तुमे जानिछ, आमे समस्ते आत्मा माने अभिनेता अटु। जनकर पाठ अन्य जनक सहित मिसी पारिब नाही। आजिर प्रश्न, माया उपरे विजय प्राप्त करिबा पाई तुम रुहानी योद्धा बा क्षत्रिय मानंकु केउ उपाय मिली जाइछि? माया उपरे विजय प्राप्त करिबा पाई तुम रुहानी योद्धा बा क्षत्रिय मानंकु केउ उपाय मिली जाइछि? उत्तर, हे रुहानी क्षत्रिय माने, तुमे सर्वदा श्रीमतरे चालु थाओ। आत्म अभिमानी होई बाबांकु मने पकाओ। प्रतिदिन सकाळु सकाळु उठी जोगयुक्त स्थितिरे रहिबार अभ्यास कर। तेबे माया उपरे विजय प्राप्त करि पारिब। ओलोटा सीधा अर्थात फालतू संकल्प ठारू मुक्त रहि पारिब। जोगयुक्त स्थितिरे रहिबार एही मीठा उपाय तुमको मायाजित करिदेव। गीत, जिसका साथी हे भगवान। ओम शांति। एहा मनुष्य मानंक द्वारा रचित कविता अटे। एहार अर्थ केही किछि भी जानि नाहंती। भक्त माने गीत भजन आदि गाउछन्ति, भगवानंकर महिमा करुछन्ति, किंतु किछि भी जानि नाहंती। तुम संतान मानंकु कौनसी महिमा आदि करिबार नाही। पिला माने पितांकर केबे हेले महिमा बा गुणगान करंती नाही। बाबा जानिछन्ति एमाने मोर संतान अटंती। पिला माने जानिछन्ति इए आमर पिता अटंती। एबे ए सबु हेला बेहदर कथा। तथापि भी समस्ते बेहदर पितांकु मने पकाउछन्ति। एबे पर्यंत मध्य मने पकाई चालुछन्ति। भगवानंकु कहुछन्ति, हे बाबा, एहांकर नाम शिव बाबा अटे। जेपरि आमे माने आत्मा, सेहिपरि शिव बाबा मध्य आत्मा अटन्ति। सिए हेउछन्ति परम आत्मा, जाहांकु सुप्रीम अर्थात परम कुहा जाउछि। तांकर आमे संतान अटु। तांकु सुप्रीम सोल अर्थात परम आत्मा कुहा जाउछि। तांकर निवास स्थान केउठी? परम धामरे। सबु आत्मा माने सेहिठारे रहिथांती। आत्मा माने ही अभिनेता अटंती। तुमे जानिछ, नाटकरे अभिनेता माने मध्य क्रमान्वୟରେ थांती। प्रत्येकंकर पाठ अनुसारे सेमानंकु दरमा मध्य मिलिथाए। सेठारे अर्थात परमधामरे जेउ आत्मा माने रहुछन्ति, समस्ते पाठधारी अटन्ति। समस्तंकु कम हेउ बा बेसी हेउ पाठ मिलिछि। आत्मिक बाबा आसी बुझाउछन्ति जे आत्मा मानंक भितरे किपरि अविनाशी पाठ निर्धार्य होई रहिछि। सबु आत्मांकर पाठ एका भଳି होई पारिब नाही। समस्तंक ठारे शक्ति मध्य एका भଳି नाही। तुमे जानिछ, सबुठारु उत्तम पाठ सेही मानंकर जेउ माने शिवंकर रुद्रमाଳାर प्रथम नंबररे रहिछन्ति। नाटकरे जेउ माने भल भल अभिनेता थांती, सेमानंकर केते प्रशंसा होइथाए। केवल तांकु देखिबा पाई लोकमाने जाई थांती। तेबे एहा बेहदर ड्रामा बा नाटक अटे। यही बेहदर ड्रामारे मध्य सर्वोच्च अभिनेता एकमात्र बाबा ही अटंती। तांकु सर्वोच्च अभिनेता, रचयिता, निर्देशक मध्य कुहाजिब। सेमाने सबु हेले हदर अभिनेता, निर्देशक आदि आदि। सेमानंकु निजर सीमित अभिनय मिलिछि। वास्तवरे पाठ आत्मा करिथाए, किंतु देह अभिमान कारणरू कहि देउछन्ति जे मनुष्यर एही भଳି पाठ रहिछि। बाबा कहुछन्ति, सारा पाठ आत्मार। एबे समस्तंकु आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िब।
ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କଳିଯୁଗରେ ତ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ବି ନୁହନ୍ତି କି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ଜଣଙ୍କର ପାଠ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପାଠ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏମିତି ତ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଟକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ କରିଥାଏ। ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ନେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଟେ, ଅମୁକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ବି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ନୁହନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୁଝିବେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛ। ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉତ୍ତମ ଅଟ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଯେଉଁମାନେ କି ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଜା ହେବେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଜା ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଜା ଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରୁଛ। କେହି କେହି ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଦିରୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ପ୍ରଜା ବି ବାହାରି ଆସିବେ। ପୁଣି ସାହୁକାର, ରାଜା, ରାଣୀ, ଗରିବ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାହାରିବେ। ରାଜକୁମାର, ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜକୁମାର, ରାଜକୁମାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ରଚନା ହେବେ। କେବଳ 8 ବା 108 ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରଚନା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସେବା କରିଚାଲିଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଆଦି ପାଳନ କରୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଥର କରିଛ। ପୁନର୍ବାର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଥର କରିଛ। ପୁନର୍ବାର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନ୍ଦା ହିଁ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ବାବା ମଧ୍ୟ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ। ତେବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ତ ସବୁ କଥାରେ ରହିଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଭଲ ଭାଷଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇଏ ଭଲ ଭାଷଣ କରିଲେ। ଅନ୍ୟର ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସିଏ ଭଲ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କହିବେ ଇଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ହାତ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେମାନେ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ମମ୍ମା ସ୍ପେଶାଲ ମେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମନେକର ଯେ ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ବାହାରେ ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ତେବେ ତାର ବାପା ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ପିଲାଟି ବହୁତ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିବ।
ଇଏ ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସନ୍ତାନଟି ଏହି ରୁହାନୀ ସେବାରେ ହୁସିଆର ଅଟେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭାଷଣ କରିବା, କାହାକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା, ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣଙ୍କର 5ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। କେହି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମର କେତୋଟି ପୁଅ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୋର 2ଟି ପୁଅ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ତ 5 ପୁଅ। ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସୁପୁତ୍ର ମାତ୍ର 2 ଜଣ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହିବେ ଏହି ଡାକ୍ତର ନିର୍ମଳା କନ୍ୟାଟି ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଇ ଦେଲା। ଏହା ହିଁ ଭାରତର ସେବା। ତୁମେମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ରାବଣ ଏହି ଭାରତକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। କେବଳ ଜଣେ ସୀତା ରାବଣର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ସବୁ ସୀତାମାନେ ରାବଣର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଥିଲ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟଯୁଗଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ପୁଣି କଳିଯୁଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କର ଥିଲା। ରାମରାଜ୍ୟ ତ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରୁହାନୀ କ୍ଷତ୍ରିୟର। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାହୁବଳର କ୍ଷତ୍ରିୟ। ପୂର୍ବରୁ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରି ବିଜୟୀ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ଦେଖ, ବୋମା ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତୁମେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ହେଲ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ରୁହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଶରୀରର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କରୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମକୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଓଲଟା ସିଧା ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାବା, ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ବାବା। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା। ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିରାଟ ଲୀଳା। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ଧର୍ମର ତ କିଏ ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମର। ସମସ୍ତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅମୁକ ଏହି ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ବା ପୈଗମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ତ୍ତାବାହକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଠାରୁ କେହି ବି ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁର ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାବା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଉଭୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ହେଉଛି ସଂଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ସେମାନେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଲାଭ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଲେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ।
ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲ ନା। ତୁମ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବଂଶ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା। ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଂଶାବଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ରଚନା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟି ତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆସି ଏହି ଦୁଃଖୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ସୁଖୀ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତି ବାବା ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଆସ। ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର। ହରିଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର କେଉଁଠି ଅଛି? ସେମାନେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ହରିଙ୍କର ଦ୍ୱାର ତ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ଘରର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମିଳିଛି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଟିକିଏ ଉପରେ ରହିଛି। ମାଳାରେ ଫୁଲ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥାଏ, ତାପରେ ଯୁଗଳ ଦାନା, ତାପରେ ପୁଣି ରହିଥାଏ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା, ଯାହାକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ରହିବେ ନା। ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରହଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଢିଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ଯାଆନ୍ତି, ମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁନ୍ଥା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଏକଦମ ଭାଗନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଚାଣ୍ଡାଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା କିପରି ହେବ? ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାଳାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ମୀରା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ନାରଦ। ଏହା ହେଲା ରୁଦ୍ରମାଳା। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ହିଁ ଆସି ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଏବେ ନର୍କରେ ଅଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନର୍କକୁ ଲାତ ମାରି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜପଦ ନିଅ, ଯାହାକୁ କି ରାବଣ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏ କଥା ତ ବାବା ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଏହିସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି ନା। ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଏ କଥା ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହୋଇଥିବ। ପୁଣି ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଲା। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ପଚାରିପାରିବ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ତାହା କିପରି ପାଇଥିଲେ? କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ପୂଜା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ହିଁ ରାଜଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କେବଳ ଗୀତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଜଯୋଗର କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ଭଗବାନ ହିଁ ଆସି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଗୀତା, କିନ୍ତୁ ଗୀତା କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ପୁଣି ତମୋପ୍ରଧାନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଭାରତର ହିଁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଭାରତ ହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। ହେ ଭାରତବାସୀମାନେ, ବାବା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ କିପରି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତେ? ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଝାଇବେ କିପରି? ସେଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ହିଁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଦି ସମୟରେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଣାଇବେ? ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣ୍ଡବ ସରକାରଙ୍କର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଯାଦବ, କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ 3ଟି ସେନା ରୂପରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯାଦବ କୌରବମାନଙ୍କର ବିନାଶ ସମୟରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। କହିଦେଉଛନ୍ତି କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ବାକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସାଥୀ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା। ସେମାନେ ହେଲେ ଶରୀରର ପଣ୍ଡା। ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମାର ପଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଏହି ବେହଦ ନାଟକରେ ହିରୋ ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କର ପାଠ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ପାଠକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ଉଠି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ବାବା ଆପଣ କେତେ ମିଠା। ଆପଣ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଜମା କରୁଥିବା ବ୍ୟର୍ଥ ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ଭବ। କୌଣସି ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେହ ଅଭିମାନ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ସଂସ୍କାର ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ବାବା ଯେପରି ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ପରୋପକାରୀ, ଦୟାଶୀଳ ଏବଂ ବରଦାତା ଅଟନ୍ତି,
ସେହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଉ। ତେବେ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ ସଂସ୍କାର ଏକ ଚାବି ସଦୃଶ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସେହିଭଳି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ମେହନତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ବାବା ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନର ବୃକ୍ଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି 2-4 ଜଣ ମାତା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ପାରସ୍ପରିକ ଏକତା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।